स्टोरी स्टार्ट होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, 13 वर्ष की एक लड़की ने भी सभी को सोचने पे मजबूर कर दिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम इसे शॉर्टकट में यूएनओ भी बता सकते हैं। तो यूएनओ के मीटिंग्स में एक्चुअली यूएनओ किस लिए है, तो आप इसे सोशल मीडिया रिवाइज कर लीजिए, व्हाट इज यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक 13 साल की जो लड़की है जो अपने स्पीच को, जो अपने मन की बात को जब वो और वहां पे जब सबको बताती है तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। 13 साल की एक लड़की ने सभी को सोचने को मजबूर कर दिया। 13 इयर्स अम्माई, 13 साल की लड़की जो बात करती है उससे सब लोग को सोचने पे मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। तो जो जिस तरह के क्वेश्चन को पूछ रही थी उसका जो आंसर था वहां पे किसी के पास नहीं था। हमें अगर प्रति क्वेश्चन में अगर होना वाला कि आंसर्स दे, तो అలాంటి क्वेश्चंस, అలాంటి आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस हमें अवेलेबल। अपने सवालों से सबको सोचने को मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। అయితే ఆ అమ్మాయి పేరు యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్। तो अम्माई पेरू युगरत्ना श्रीवास्तव। युगरत्ना सन 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू बढ़ते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्ति को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। तो ये यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द मीटिंग जहाँ पे एवरी 4 और 5 इयर्स को एक मीटिंग होता है, जहाँ पे दुनिया के सारे लोग वहाँ पे आके जो वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे नेचर के रिलेटेड प्रॉब्लम या वर्ल्ड वार के रिलेटेड प्रॉब्लम, वहां उसकी सॉल्यूशन का डिस्कशन होता है। तो सितंबर 2009 में युगरत्ना श्रीवास्तव ने एक ऐसा भाषण देते हुए क्वेश्चन पूछा कि हिमालय पिघलता जा रहा है। तो हिमालय आपको पता है, हिमालय ऑलरेडी वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ आवर कंट्री, हिमालय। तो हिमालय पिघलता जा रहा है। So already हिमालय का మొత్తం మంచి ఉంటుంది। సో ఇప్పుడు మీకు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనే ఒక వర్డ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, వాట్ ఇస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని। సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి తెలుసు 3/4 ఆఫ్ అవర్ ఎంటైర్ ఎర్త్ ఇస్ కవర్డ్ ఇన్ వాటర్ అండ్ ఐస్। సో ఆ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఏదైతే ఐస్ రీజన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కరిగిపోతున్నాయి, మెల్ట్ అవుతుంది। ధ్రువీయ భాలు बढ़ते जा रहे हैं। ध्रुवीय भालू, पोलर बेयर, यू नो। పోలర్ బియర్, సో పోలర్ బియర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, యాక్చువల్గా ఎక్కడైతే అంటార్కిటిక్ రీజన్ ఇలాంటి కోల్డ్ ప్లేసెస్ లో పోలర్ బియర్ ఉంటాయి। సో అక్కడ ఏమవుతుంది, ఒకవేళ మీకున్న మంచు అక్కడ కరిగిపోతుంటే అక్కడ పోలర్ బియర్ బతకలేదు, చనిపోతున్నారు। సో అదే ఆమె ఇక్కడ చెప్తుంది, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। तो अभी आप देख सकते हैं कि वाटर स्केर्सिटी कितना है, पीने के पानी हम ठीक तरह से नहीं मिले। तो वो आप वही बता
हर 5 में से पर एवरी 5 मस्ट 2 लोगों को पीने का पानी प्रति 5 लीटर की తాగడానికి నీరు మంచినీరు దొరకట్లేదు। आज हम उन पेड़ पौधों को होने को कगार पे जो लुप्त होते जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है डे बाय डे कुछ पेड़ पौधे कुछ पक्षी कुछ जंतु भी गायब होते जा रहे हैं। लाइक మన పాపులేషన్ పెరిగిపోతే ఏం చేస్తున్నామంటే మనకి ల్యాండ్ కావాలి మన నేచురల్ రిసోర్స్ కోసం మనం డిఫారెస్టేషన్ చేస్తున్నాము మరి నేచురల్ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్గా కొన్ని ప్లాంట్స్ కొన్ని యానిమల్స్ అవి చాలా రేర్గా దొరికే స్పీషీస్ అవన్నీ మాయమైపోతున్నాయి చనిపోతున్నాయి। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता भी जा रहा है। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन ऑलरेडी आपने सोचा पढ़ाई होगा आज पैसिफिक ओशन वन ऑफ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो इसका भी स्तर बढ़ता ही जा रहा है मतलब उसका जो वाटर लेवल है इंक्रीज हो रहा है। वाटर लेवल इंक्रीज అవుతుంది మనకి గ్లేషియర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి। గ్లేషియర్స్ అంటే మీకు తెలుసు వాట్ ఇస్ గ్లేషియర్స్। గ్లేషియర్స్ అంటే ఏంటి గ్లేషియర్స్ యాక్చువల్గా పెద్ద పెద్ద మంచు కొండలు। సో అక్కడ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఏమవుతుందో మంచు కొండలు కరిగిపోతుంటే అవి ఇప్పుడు ఐస్ మెల్ట్ అయితే వాటర్ లో ఫార్మేషన్ అవుతుంది। సో ఎప్పుడైతే గ్లాషియర్స్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల మీకు మెల్ట్ అవుతుంటే అవన్నీ వాటర్ లో చేంజ్ అవ్వు స్పెసిఫిక్ ఓషన్ ఈ వాటర్ లెవెల్ ఓషన్ లెవెల్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది। సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనకి సునామీ ఇలాంటి మరి హై టైడ్ వేవ్స్ అలాంటివి మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది। क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सो ఇప్పుడు మనం ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు ఉన్న సిచువేషన్ ఇలాంటి నేచురల్ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసుకుంటా ఇలాంటి మనం కంటిన్యూ చేస్తా ఉంటే మన నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ మనం ఏమి ఇస్తాం? ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న గ్లేషియర్స్ ఇప్పుడు ఎంత గ్లేషియర్స్ ఉందో మొత్తం గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అయిపోతే మనకి మన ఎర్త్ లో ల్యాండ్ ఇప్పుడు 25% ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంటే 25% కూడా 5% మిగులుతుంది। సో हम అదే చెప్తున్నాం ఒకవేళ ఇదే కంటిన్యూ అయితే नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन में हम नहीं इसका हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ घर दिया था और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और डिग्री की धरती देने जा रहे हैं। सो మీకు ఒకవేళ మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళని ఎప్పుడైనా అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు వన్స్ అపాన్ టైం వాళ్ళు పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న క్లైమేట్ ప్రజెంట్ ఉన్న క్లైమేట్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది। సో మీరు ఒకవేళ ఎప్పుడైనా విలేజ్ కి వెళ్ళి చూడండి విలేజ్ లో ఉన్న కల్చర్ ప్రజెంట్ సిటీలో ఉన్న పాపులేషన్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది। సో ఆమె అదే చెప్తుంది వన్స్ అపాన్ టైం మన ఎర్త్ పొల్యూటెడ్ ఉండేది కాదు ఎక్కడ చూసినా గ్రీనరీ అవన్నీ క్లీన్ గా ఉండేది। బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మన పాపులేషన్ పెరిగి మన ఎర్త్ ని మొత్తం డిఫారెస్టేషన్ చేసి మొత్తం కలుషితం చేస్తున్నాం। మనకి ఇప్పుడు ఓజోన్ లేయర్ ఎలా అయితే హోల్ అయ్యిందో నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో వర్షాకాలంలో చలికాలం ఎలా వస్తుందో అవన్నీ కాస్త ఎఫెక్ట్। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो ध्यान लगा कर सोचो। तो हमारे ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచువేషన్ నడుస్తుంది మన హిమాలయ రేంజ్ ఆ గ్లేషియర్స్ అవన్నీ కరిగిపోతున్నాయి పోలార్ బేర్స్ చనిపోతున్నాయి పెసిఫిక్ ఓషన్ ఉన్న వాటర్ లెవెల్ పెరిగిపోతుంది। ఇలా కండిషన్ అయితే మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ మనకి ఏముండదు మనం ఇప్పుడు బతుకుతున్న లైఫ్ కూడా ఫ్యూచర్ జనరేషన్ వాళ్ళకి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది। మనం ఇలా చేయొచ్చా అని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది। आदरणीय समाजन अब समय आ गया है हम कुछ कदम उठाएं। हमें अपनी धरती बचानी होगी अपने लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए। सो हमें ఇప్పుడు వాళ్ళకి అడుగుతున్నాం హానరబుల్ మినిస్టర్స్ అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి హానరబుల్ సర్స్ మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన సిచ్యువేషన్ కి మనం ఏదో ఒక సొల్యూషన్ తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఏదైనా స్టెప్ తీసుకోవాలి మన కోసమే కాదు మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కి। ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఒక స్టెప్ తీసుకుంటే మనకు ఒక 2% సాల్వ్ అయినా నెక్స్ట్ వచ్చే जनरेशन की 8% सॉल्यूशन దొరుకుతుంది। यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? సో ఆమె అదే అంటుంది ఇప్పుడు చేయకపోతే ఇంకెప్పుడు చేస్తాం మనమే చేయాల్సిన పని మనమే ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకొని మనమే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ఏదో ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొని రావాలి। మనం చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు? हमारा आपसे निवेदन है आप हमारी आवाज सुने। भविष्य के लिए मजबूत इरादों की जरूरत है मजबूत नेतृत्व की जरूरत है।
ఆమె అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ప్లీజ్ చేస్తుంది, అంటే అడుగుతుంది సార్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ మనం కలిసి ఏదో ఒక స్టెప్ తీసుకుంటే మనం అదే వర్క్ సేవ్ చేసుకుంటాం. సో మీరు ఎప్పుడైనా టీవీలో చూస్తుంటారు, న్యూస్లో చూస్తుంటారు, ఎప్పుడైనా ఇంతకు వర్షం అలా ఉండేది కాదు, వర్షం పడగానే ఎక్కడ చూసినా అక్కడ మనకి వరదలు వస్తున్నాయి, సునామీస్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అవన్నీ దీని వల్ల प्रॉब्लम है। हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती को नहीं बचा सकते। సో ఆమె ఏమంటుందంటే హైటెక్ సిటీ ఇప్పుడు మన డెవలప్మెంట్ చూస్తున్నాం కదా, ఇంతకుముందు ఒక చిన్న ఇల్లు ఉండేది, పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మనకి ఒక చిన్న ఒక బల్బ్తో మనం అడ్జస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు, ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కొక్క రూమ్లో ఒక 5 బల్బ్స్ 2 బల్బ్స్ అలా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఆమె అదే మనం హైటెక్ హౌస్ని हाई बैंक हाउस नी మళ్ళీ మన ఉన్న డబ్బుని మన బ్యాంక్ లో పెట్టుకుంటే మనం మన మదర్ ఎర్త్ ని కాపాడగలం। यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए भी एकत्रित नहीं हुए, बल्कि लोगों को सोच बदलने के लिए एकत्रित हुए। అయితే ఆమె అదే అంటుంది, మనం ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యి సో ఈ మీటింగ్ లో అక్కడ వరల్డ్ వైడ్ ఎంతమంది దీని మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ అక్కడికి వస్తారు. సో ఆమె అదే అంటుంది, మనం ఇక్కడ గ్యాదర్ అయింది ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడుకోవడానికి కాదు, ఆ ప్రాబ్లమ్ ని కూడా सॉल्व చేయడానికి। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के बात अवश्य होने चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैव विविधता तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो। ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो तुरंत प्राप्त किए जाते हैं। సో ఆమె ఏమంటుందంటే ఇక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో మనం వీ హావ్ టు టేక్ ఎ స్టెప్. ఇక్కడ మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ మన పిల్లలకి మన స్టూడెంట్స్ కూడా యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం పొల్యూషన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఏంటి తెలియాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి టాక్ విత్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ లో ప్రతి ఒక సబ్జెక్ట్ లో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది మదర్ ఎర్త్ గురించి. సో హౌ ద పొల్యూషన్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, హౌ టు కంట్రోల్ దట్ అవన్నీ. సో ఆమె అదే చెప్తుంది. మళ్ళీ ఆమె ఏమంటుంది, डेवलपमेंट అనేది కంపల్సరీ కావాలి, డెవలప్మెంట్ ఇస్ నీడ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో స్టిల్ డెవలప్మెంట్ నాట్ అగర్ వి కాన్ డెవలప్. మనకి డెవలప్మెంట్ ఏదైనా పర్టికులర్ థింగ్ డెవలప్మెంట్ లేకపోతే మనం బతకలేం. ఒకప్పుడు చూడండి మీకు వన్స్ అపాన్ ఎ టైం మన గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్న టైంలో ఒక సింగిల్ మొబైల్ ఫోన్ ఉండేది, దట్స్ ద డైనింగ్ రాంగ్ లో ఉండేది. సో టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ తర్వాత కాయిన్ బాక్స్ వచ్చాయి, తర్వాత సెల్ ఫోన్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ లో చూస్తే ఇంతకు ముందు ఇంటికి ఒక ఫోన్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కటి ఫోన్ ఉంది. సో వాటి హ్యాపెన్ దట్ ఇక్కడ టెక్నాలజీ పెరిగింది, టెక్నాలజీ పెరిగిందంటే మీకు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మొబైల్ యూజ్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ. సో దానివల్ల కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంది కదా. సో వాట్ ఈస్ ద రేడియేషన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దట్ మొబైల్ నెట్వర్క్, ఆ మొబైల్ వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల చాలా బర్డ్స్ సఫర్ అవుతున్నారు. సో ఇలాంటిది ఒక ప్రాబ్లం, పొల్యూషన్ రిలేటెడ్, మన ఎర్త్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం, ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. సో అలాగే ఉంటుంది, మీరు డెవలప్మెంట్ చేయండి, బట్ ఆ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉండాలంటే వేరే వాళ్ళు సఫర్ కావద్దు, మదర్ ఎర్త్ ప్లానెట్ లో ఉన్న యానిమల్స్ బర్డ్స్ హ్యూమన్స్ ఎఫెక్ట్ వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ కాకుండా అలాంటి డెవలప్మెంట్ చేయండి. ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनर्प्राप्त किए जा सकते हैं। సో ఆమె ఏమంటుందంటే ప్రతి దానికి ఒక రీసైక్లింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ చూడండి ప్లాస్టిక్స్ ఇంతకు ముందు రీసైక్లింగ్ ఉండకపోతుంది. సో నాట్ అవర్ గవర్నమెంట్ ఎంటైర్ కంట్రీ ఎంటైర్ వరల్డ్ ఒక స్టెప్ తీసుకుంటూ బ్యాన్ ద ప్లాస్టిక్ థింగ్స్. సో అవి ఇంకా కంటిన్యూ అవుతా ఉంది. సో వాటి తర్వాత దాని తర్వాత దే కమ్ విత్ న్యూ టెక్నాలజీ దట్ దే కెన్ రీసైకిల్ ద ప్లాస్టిక్స్. సో ఇలాంటి థాట్స్ हमें తీసుకొస్తుంది. मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या पर्यावरण की समस्या को पहचानना किसी भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होता है? సో ఆమె ఏమంటుందంటే ఆమె అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా, ఎవరికైనా చెప్పాలా, ఇది కొంచెం హార్డా క్లియర్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దానికి స్టెప్ తీసుకోవచ్చు కదా. मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है, इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ तो हमें एक्चुअली ఏమైంది ఆమె రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ చాలా వర్క్ చేసింది, బట్ ఎక్కడ ఆమెకి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ రాలేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆమె ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో వచ్చి మీటింగ్ లో అటెండ్ అయ్యింది. वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए
इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज को भी शामिल किया जाए। సో ఆమె ఏమంటుందంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చి ఎలా అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో సేమ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ మీరు క్రియేట్ చేసి సేమ్ అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి పిల్లలకి పెద్దోళ్ళకి స్టూడెంట్స్ కి ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయండి. బికాజ్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఐడియా ఉంటుంది. సో వాళ్ళ ఐడియాస్ ని గ్యాదర్ చేయండి, सॉल्यूशन తీసుకొని రండి. यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास की आपके लिए जरूरी है तो पर्यावरण बदलाव जरूरी होता क्यों नहीं होता. సో ఆమె ఏమంటారు, ప్రతి కంట్రీ డెవలప్మెంట్ ని కోరుకుంటుంది. సో సి మన ఇండియా వన్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఆమె ఒక కంట్రీ డెవలప్ చేయాలన్నా యాజ్ ఏ వెపన్స్ గా పవర్ఫుల్ చేయాలన్నా ఒక ఎకనామికల్ గా పవర్ఫుల్ చేయాలన్నా అదెంత ఇంపార్టెంట్, ఒక కంట్రీని పొల్యూషన్ ఫ్రీగా చేయాలన్నా కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा. సో ఆమె ఏమంటుంది, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న డిస్కషన్ తర్వాత ఐ హోప్ వన్ థింగ్ దట్ యు ఆర్ ద యునైటెడ్ నేషన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఒక ఫర్దర్ స్టెప్ తీసుకుంటుంది అని. पुरानी बातों को भुला कर नए कदम उठाएंगे. हम अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है. సో ఆమె ఏమంటుంది, మనకి ఇంతకు ముందు జరిగిన ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అవన్నీ మర్చిపోయి ఒక న్యూ స్టెప్ తీసుకుందాం. we have to come with a new idea where we solve the problems. जो మనకి ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है. సో ఆమె ఏమంటుందంటే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ పాస్ట్ ఇస్ పాస్ట్. మన పాస్ట్ లో జరిగిన లాస్ సునామీ అనే ఫర్ 2007 లో జరిగిన ఒక సునామీలో ఆల్రెడీ చాలా మంది చనిపోయారు. సో ఆమె పాస్ట్ లో జరిగినంత వదిలేద్దాం. సో వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ హ్యాపెన్. మనం ఇప్పుడు ఫర్దర్ స్టెప్ తీసుకొని న్యూ థింగ్స్ తీసుకొని మనం మన प्रेजेंट एंड फ्यूचर की कापाడుకుందాం. अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य की संरक्षण हो. तो हमें మనం ఒక స్టెప్ తీసుకుందాం. స్టెప్ తీసుకొని మన ఎన్విరాన్మెంట్ మన క్లైमेट की మనమే కాపాడుకుందాం. आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाए तो हम नादान बच्चों आदरणीय नेतागण जब आप कोई नीति बनाए तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवर के बारे में भी सोचे. तो यहाँ पे ये लड़की ये बता रही है व्हाट शी इज टेलिंग हियर इज మీరు ఏదైనా స్టెప్ తీసుకుంటే ఏదైనా ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా డెవలప్మెంట్ ఏదైనా టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ స్టెప్ తీసుకుంటే let's think about the children, their upcoming children's future and the animals which already not there in the world. అంటే ఆల్రెడీ ప్రపంచం ఆల్రెడీ ఏదైతే యానిమల్ స్పీసీస్ ఆల్రెడీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిందో వాళ్ళ గురించి నెక్స్ట్ భవిష్యత్తులో ఉన్న పిల్లల గురించి ఆలోచించండి. महात्मा गांधी ने कहा है कि धरती के पास सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता है, किसी को लालच नहीं करनी चाहिए. तो सो आप ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మహాత్మా గాంధీ ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ మహాత్మా గాంధీ ఏం చెప్పారంటే మన మదర్ ఎర్త్ దగ్గర మన మదర్ ఎర్త్ దగ్గర చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. మనకి కావాల్సిన ప్రతి రిసోర్స్ మదర్ ఎర్త్ దగ్గర ఉంది. బట్ మనం ఎంత కావాలో అంతే యూజ్ చేయాలి. पक्षी आसमान में उड़ता है, मछली पानी में तैरती है, चीता तेजी से दौड़ता है. लेकिन ईश्वर ने हमें यह वरदान दिया है कि हम मानवों को सोचने की बुद्धि है, इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं. तो हमें करेक्ट देवों का तीनों का स्पेशलिटी होती है. लाइक बर्ड्स फ्लाई చేస్తా है, పక్షులు ఎగురుతాయి, నెక్స్ట్ యానిమల్స్ నెక్స్ట్ ఫిషెస్ స్విమ్ చేస్తారు. అలాగే మనకున్న స్పెషల్ క్వాలిటీ ఏంటంటే వి క్యాన్ థింక్. మనం ఏదైనా ఆలోచించవచ్చు. మీరు వేరే స్పీషీస్ చూస్తే వాళ్ళకి ఆ థింకింగ్ ఆ మైండ్ సెట్ ఉండదు, ఆ థింకింగ్ అనేది ఉండదు. వాళ్ళకి థింకింగ్ సెన్సేషన్ ఉండదు. వి ఆర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఓన్లీ వి హావ్ ద థింకింగ్ సెన్స్. సో తను ఏమంటుందంటే మనకున్న ఆ థింకింగ్ సెన్స్ వల్ల మనం ఏదైనా గుడ్ ఐడియా తీసుకొని గుడ్ స్టెప్ తీసుకొని ఫ్యూచర్ని కాపాడుతున్నాం. సో ఇది స్టోరీ. ఇక్కడ ద మెయిన్ మోటో ఇక్కడ ఏముంది అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా కాపాడాలి, మనం తీసుకునే స్టెప్స్ వల్ల ఫ్యూచర్ ఎలా ప్రాబ్లమ్ అవ్వబోతుందని అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సో దిస్ ఇస్ ద లెసన్. మీకున్న స్మాల్ వర్క్ అసైన్మెంట్ ఏంటంటే మీరు జస్ట్ ఇది చదవండి. ఈ లెసన్ ఒక 2 to 3 times చదవండి. చదివిన తర్వాత దీని రిలేటెడ్ అసైన్మెంట్ మీకు అసైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.